بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ بھارتی عوام نے سوشل میڈیا پر مودی سرکار کا فالس فیلنگ ڈرامہ فاش کر دیا۔ ٹو فرنٹ وار، کابل اور دہلی میں ایک ساتھ میزائل مارے جائیں گے۔ ٹو فرنٹ وار کے لیے پاکستان مکمل تیار ہے، یہ پہلا موقع ہوگا۔ لانگ رینج میزائلز کیپیبل فار ریچنگ کابل اینڈ نیو دہلی سائملٹینیسلی۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان ٹو فرنٹ وار لڑنے جا رہا ہے۔ اسلام آباد دھماکے میں ملوث 7 مشتبہ سہولت کار گرفتار۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان۔ ترکی کی دہلی دھماکے میں ملوث ہونے کی بھارتی میڈیا کے دعووں کی تردید۔ گووندا کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا اور پھر کچھ دیر بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ ٹرمل الشرح سے ٹیویوں کی تعداد پوچھ لی، ویڈیو دیکھیں۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سب سے پہلے بھارتی عوام نے جو سوشل میڈیا پر رد عمل دیا ہے، مودی سرکار کی جانب سے دہلی دھماکے کے بعد تراشے گئے جھوٹے بیانیوں کو بھارتی عوام نے سوشل میڈیا پر مسترد کر دیا۔ عوامی رد عمل نے حکومت کے فالس فیلنگ آپریشن اور سیاسی مقاصد پر مبنی سازشوں سے پردہ ہٹا دیا۔ دہلی دھماکہ بہار الیکشن سے قبل ہی بی جے پی کا پرانا ہتھ کنڈا ہے، جس کا مقصد ہمدردی کے ووٹ حاصل کرنا اور سیاسی فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ بہار میں الیکشن کے ایک اہم مرحلے سے پہلے ایک دھماکہ کروایا گیا تاکہ ماحول بدل دیا جائے۔ دوسرے شہری نے سوال اٹھایا کہ پلوامہ اور اڑی پہلگام اور اب لال قلعہ، یہ سب حملے بی جے پی کے دور حکومت اور انتخابات سے قبل ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کئی صارفین نے اس واقعے کو مودی سرکار کی گندی سیاست اور حکمت عملی قرار دے دیا، جبکہ ایک شہری نے انتخابات کے دوران ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے دہلی میں فالس فیلنگ آپریشن کا بہترین انتظام کیا گیا۔ یہ واقعہ بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں بی جے پی کی غیر مقبولیت کا رد عمل ہے۔ مودی حکومت کے پرانے حربے اب عوام کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت میں ہر بڑی سیکیورٹی ناکامی کے بعد بغیر کسی ثبوت کے الزام پاکستان پر لگانا مودی حکومت کا روایتی وتیرہ بن چکا ہے۔ تاہم اب بھارتی عوام ان جھوٹے بیانیوں اور سیاسی فریب کاریوں کو بخوبی پہچان چکی ہے۔ کابل اور دہلی میں ایک ساتھ میزائل مارے جائیں گے، یہ سوال ہے۔ ٹو فرنٹ وار کے لیے پاکستان مکمل تیار ہے، یہ پہلا موقع ہوگا۔ ٹو فرنٹ وار کی بڑی لڑائی دنیا کی کوئی فورس لڑنا نہیں چاہتی، امریکہ بھی لڑنا نہیں چاہتا۔ لانگ رینج میزائل کیپیبل آف ریچنگ کابل اینڈ نیو دہلی سائملٹینیسلی۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان ٹو فرنٹ وار لڑنے جا رہا ہے۔ اسلام آباد دھماکے سے متعلق خبر۔ راولپنڈی کی سی ٹی ڈی نے جمعرات کے روز 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 11 نومبر کو اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والے خودکش دھماکے میں سہولت کاری کی تھی۔ ایک آن لائن بائک رائڈر کو حراست میں لیا تھا، جس نے خودکش حملہ آور کو جائے وقوع تک پہنچایا تھا، جسے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے شناخت کر کے ٹریس کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلام آباد میں بین الاقوامی تقریبات منعقد ہو رہی تھیں، جبکہ راولپنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ بھی کھیلا جا رہا تھا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث کم از کم 8 سری لنکن کرکٹرز پاکستان اور زمبابوے کے خلاف سہ ملکی کرکٹ سیریز میں حصہ لیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے، جبکہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی دہلی دھماکے میں ملوث ہونے کی بھارتی میڈیا کے دعووں کی تردید۔ ترکی نے ان دعووں کی تردید کی ہے، جن میں دہلی میں ہونے والے کار بم دھماکے سے کوئی تعلق ہے۔ بھارتی میڈیا کے بعض اداروں میں جان بوجھ کر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، رپورٹس غلط ہیں، یہ ساری رپورٹس غلط ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو لاجسٹک، سفارتی اور مالی مدد فراہم کر رہا ہے، جبکہ ترکی نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔
गोविंदा के हवाले से एक खबर आई है कि उन्हें बेहोशी की हालत में इंडियन एक्टर गोविंदा को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया और फिर कुछ देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। काम की ज्यादती और बेरहमी के बाद इनकी हालत ख़राब हुई और फिर धर्मेंद्र के हवाले से खबरें चली कि उनका इंतकाल हो गया, जबकि वो भी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नाज़रीन, लास्ट में आप वीडियो देखें। ट्रम्प ने अलशरा से बीवियों की तादाद पूछ ली। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात के दौरान शाम के सदर अहमद अलशरा से हंसते हुए उनकी बीवियों की तादाद पूछ ली। ट्रम्प ने अपने ब्रांड के मशहूर परफ्यूम गिफ्ट भी किए। अलशरा ने कहा कि मेरी एक बीवी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। और कार्टून नेटवर्क की वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें कि इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान जंग के हवाले से क्या बात कर रहा है और जो कार बम धमाका दिल्ली लाल किला में हुआ है उस हवाले से क्या कह रहा है। तो इनका ड्रामा आप देखें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जैसे कि मैंने कहा कि 2 फ्रंट वार हो या 3 फ्रंट वार, इंशाल्लाह पाकिस्तान भरपूर तरीके से, पुरअज़म तरीके से जवाब देगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे काबिल हो या कोई और फ्रंट हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान की भरपूर तैयारी है। ये कोशिश तो करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब करेंगे। ठीक है जी, ये कोशिश करें, इनको जवाब भी इंशाल्लाह ऐसा मिलेगा कि ये कभी लड़ने का सोचेंगे नहीं। ये कभी लड़ने का सोचेंगे नहीं। इंशाल्लाह दुआओं के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज रखे और पाकिस्तान में अमन कायम रहे और जो जो फ्रंट खुलने अल्लाह ताला उनको नीस्त व नाबूद कर दे। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। आज पाकिस्तान ने फाइनली ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान की जानिब से ओपनली ये बात कही गई है कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। यानी एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ इंडिया होगा। ये पूरे पाकिस्तान को जाहिर सी बात है परेशानी की सूरत हाल है कि 2 फ्रंट वॉर, वो भी तब जब इंडिया ने ड्रिल्स कर लिए हैं। अब उनके शहरों में ड्रिल्स हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि एक जंग होने वाली है। तो उसमें सारे जाहिर सी बात है सोच रहे थे कि किस तरह ये मामला चलेगा 2 फ्रंट वॉर। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यानी इंडिया पर भी बैक वक्त मिसाइल मारे जाएंगे और इधर भी मारे जाएंगे। 2 फ्रंट वॉर, एक तो इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में। ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, पहला मौका होगा कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए जा रहे हैं। देखिए 2 फ्रंट वॉर एक ऐसी खतरनाक वॉर होती है जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं लड़ना चाहती, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, इवन के आप देखें तो रशिया। दिस इज ब्लूडी शनेल, दुनिया का मशहूर तरीन परफ्यूम, एंड दिस इज रिवाइव्ड बाय सेंटियो। ये हमारी प्रोडक्शन है। ब्लूडी शनेल नॉर्मली आपको इवन क्या आप इमेजिन करेंगे कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर के अंदर हालात बड़े खतरनाक हो जाते हैं। देखिए ये उस तरह की तो जंग है नहीं, कोई हमारे साथ ऑफिशियली आ रहा है जंग लड़ने के लिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि वो तैयार। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुंबई पर भी मिसाइल मारेगा, दिल्ली पर भी मारेगा और इसके अलावा इंडिया की बहुत सारी जो मिलिट्री बेसिस है वहां भी मिसाइल लगेंगे और इसके अलावा ड्रोन्स, हर तरह की चीज। तो ये जो जंग होने जा रही है ये वाकई बड़ी खतरनाक होने जा रही है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब रहे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है वो 2 फ्रंट वॉर में एक बड़ी लड़ाई का इम्कान नजर आ रहा है। अब इंडिया इसको कैसे देखता है और रीजन इसको कैसे देखेगा? देखिए 2 चीजें ज़हन में रख लीजिएगा कि इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एक वक्त था कि इंडिया को खदशा इस बात का था कि 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट इंडिया के अंदर से लड़े जाने हैं। एक अंदर से जंग छिड़ेगी, एक जंग चाइना छिड़ेगा जब चाइना की लड़ाई हो रही थी, दूसरा पाकिस्तान के साथ। तो उस वक्त मोदी की टांगे कांप रही थी। अब वक्त गुजरा है, चीजें बदली हैं।
अब इंडिया ये समझ रहा है कि हमारे लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं। हमने जब भी पाकिस्तान से जंग की है, जब भी जंग की है पाकिस्तान के साथ, कभी भी टू फ्रंट वॉर नहीं हुई। और वो एक फ्रंट से लड़ाई अगर करता है और दूसरे फ्रंट से इंडिया आता है, तो फिर इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की जो जंग है वो बड़ी खतरनाक हो जाए पाकिस्तान के साथ। फिर ये असल में गालिबन एक प्लान कर सकते हैं। उस प्लान के अंदर ये इस तरह का काम कर सकते हैं कि जो केपीके वाली साइड है उसको ये टारगेट ना करें, वहां शायद सिर्फ ड्रोन्स या चीजें भेजें, लेकिन उन जगहों पर जहां पर लड़ाई अफगानिस्तान के साथ हो, वहां ये चाहेंगे कि दूसरी साइड से एक तरफ अफगानिस्तान लड़ा, एक तरफ से ये हो, ये हमले करें। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया की एक पूरी कोशिश होगी कि वो अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे मामलात भी रखें जिसमें उनके साथ डिफेंस के मामलात हो जाएं, जिन पर उनको अगर असला ये चीजें चाहिए तो उसको प्रोवाइड करें, ताकि वो एक लंबी जंग, क्योंकि वो चाहेगा कि ये जंग एक दफा जब छिड़ेगी तो ये खत्म ना हो। पाकिस्तान के एक फ्रंट से ये लड़ाई हो, दूसरे फ्रंट से ये लड़ाई हो, तो एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ पाकिस्तान जाए और दोनों फ्रंट हमारे लिए आसानी का बाइस बने। देखिए, इंडिया के लिए इससे ज्यादा जितनी भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, चाहे वो 2025 की हो, 2019 की हो, आप पीछे चले जाए, कारगिल वॉर हो, या उससे पहले 1971, 1965, फिर उसके बाद 1948, ये आप देखते रहे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने टू फ्रंट लड़ाई की हो। तो इंडिया ये समझता है कि पहली मर्तबा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको पाकिस्तान को दोनों साइड पर इंगेज रखना होगा। देखिए, इसमें जो एक सूरत हाल होगी वो अफगानिस्तान का जो मोटिव होगा, इंडिया क्या चाहेगा, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बहुत सारे मिसाइल अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर आकर लगे। अब अफगानिस्तान के पास उस लेवल के मिसाइल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इंडिया उनको सप्लाई करे, कोई इसमें दो राय नहीं है, इंडिया उनको सप्लाई कर सकता है। और इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन, जिसका बॉर्डर है बेसिकली, उसको वो क्रॉस करें। पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस क्या है? देखो, न्यूक्लियर ताकतें ऐसी लड़ाई में कूदेंगी जो लॉन्ग टर्म हो, और दूसरा, एक न्यूक्लियर ताकत के साथ एक और मुल्क भी लड़ाई करे, यानी पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया इसको देखेगा। हम लोग शायद ये सोचते हैं कि जिसने पहले 2-3 दफा में हमला कर दिया वो ही शायद आगे चले, ऐसा नहीं है। हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा, हमने ईरान और इसराइल की जंग में देखा, इसराइल ने पहले 18 घंटे डोमिनेट कर दिया था, लगा था ईरान खत्म हो गया है, लेकिन जब ईरान ने बाउंस बैक किया तो फिर ईरान ने पूरी जंग में सिर्फ ईरान ही डोमिनेट करता रहा। इवन के फिर आप देखें कि कतर के साथ क्या मामला हुआ, वो सब भी हमने देखा। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपने पहले जो हमला कर दिया वही हमला जिसने भी किया ज्यादा नुकसान किया। ये ऐसा बहुत सारी ऑप्शंस होगी। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को जाम करें किसी तरह, और हम भी वहां पर ड्रोन्स भेजें, हम मिसाइल मारें, और फिर इंडिया की भी यही कोशिश होगी वो मिसाइल, फिर हम उनके जाहिर सी बात हम मिलिट्री टारगेट्स करेंगे, और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। हम उसके बाद कोशिश करेंगे उनके डिफेंस सिस्टम को किसी तरह जाम करें, उनके अगर तैयारे आने की कोशिश करेंगे ना, राफेल तैयारे दोबारा उड़ाए हैं, यानी ये जो अभी मिलिट्री ड्रिल्स इनके हुए हैं उसमें राफेल तैयारे इन्हें दोबारा उड़ाए हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि ये काम करें। ये दुबई है, उसमें उन्होंने इजराइल से इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया है कि जब हम जाएंगे, अभी रिसेंटली तो आपने देखा उन्होंने नोटम भी जारी किया और कहा है कि मिलिट्री एक्टिविटी है और हो सकता है जो एयरक्राफ्ट हैं उनका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाए। तो ये उन्होंने चेक किया है, लेकिन ये उनको नहीं पता कि पाकिस्तान क्या सरप्राइज दे सकता है आगे। हो सकता है इसे बहुत बेहतर सरप्राइज दे दे। ये उन्होंने चेक किया। तो इस सूरत हाल में ये एक सूरत हाल होगी कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल करे। नंबर 2, जहां उनको लगेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उनकी रेंज से बाहर है, तब वो आएंगे। ये दो चीजें मेक श्योर करेंगे तो राफेल वाला मामला, क्योंकि इस दफा ये बात आप ज़हन में रहे कि तैयारा अगर पाकिस्तान की हदूद में आया, राफेल या कुछ और, सोचे वो गिर गया और पाकिस्तान ने इसको कैप्चर कर लिया पायलट समेत, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो इंडिया पहले मेक श्योर करेगा कि जंग दो तरह से हो, उधर से अफगानिस्तान की जंग छिड़े, यहां से मिसाइल और ड्रोन आए। ये लड़ाई मिसाइल और ड्रोन्स की होगी पहले,
وہ اس دفعہ یہ غلطی نہیں کریں گے کہ کیسی صورتحال ہے کیا نہیں، جو غالباً امکان ہے۔ تو اب یہ دیکھنے پر میں نے سنا ہے کہ ایک اینکر ایسے ہی نکلے جو اپنے آپ کو اتنی بڑی سیلیبریٹی سمجھنے لگے ہیں کہ بلاسٹ ہونے کے بعد جب لوگوں کی جان گئی ہے وہاں پہ سیلفی کھینچ رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ بے شرمی، اس بے شرمی کو روک کے سیدھے سوال پوچھنے کا سمے آ گیا ہے۔ تو نمسکار، میں ہوں ارنب گوسوامی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے بھارت، آپ کے ساتھ آج آیا ہوں میں صرف اور صرف ڈائریکٹ سوال پوچھنے کے لیے۔ اور ڈائریکٹ سوال نمبر 1، برا نہ مانے کوئی، ہم اینٹی مسلم نہیں ہیں، بالکل نہیں، ہم اینٹی مسلم نہیں ہیں، بالکل نہیں، ہم کسی دھرم وشیش کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ ان کے آرادھیہ ہم نہیں کہتے، اور سچ بات کہا جائے تو سب مسلمان یہ ٹیررسٹ نہیں ہوتے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ مگر جو 5 پکڑے گئے، نام بتائیے ان کا؟ ایشوریا، بالکل یہ 5 دوستو، یہ 5 اب مانے یا نہ مانے، مزمل، شاہین، آپ دیکھیے تو جی، ڈاکٹر عادل، سارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عمر، ڈاکٹر مزمل، سارے ڈاکٹر ہیں، A to Z سارے۔ یہ جو جن لوگوں نے نہیں ہے ان کا، پوچھتا ہے بھارت، ایشوریا پوچھتا ہے بھارت۔ اسی لیے آج میں بدوار کو آیا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے نا کہ یہ ساری جو رپورٹنگ ہو رہی ہے یہ بے شک کے ساتھ سافٹ اپروچ کیوں ہے ایشوریا؟ ہونی نہیں چاہیے نا، نہیں مگر سافٹ اپروچ ہے کیا؟ کچھ لوگوں کی نہیں کیوں ہو رہی ہے ہمارے دیش میں؟ ہماری سرکار ان کو کیوں نہیں پکڑتی ہے؟ ہماری سرکار امیڈیٹ ایکشن میں آ جائے۔ یہ لیو اور لیٹ لیو، جیو اور جینے دو والا اپروچ اس بھارت میں نہیں چلنے والا ہے۔ یہ جیو اور جینے دو والا اپروچ یہ بھارت میں نہیں چلے گا، کیونکہ سازش شوپیا سے لے کے سہارنپور، سہارنپور سے لے کے گاندھی نگر اور گاندھی نگر سے لے کے چاندنی چوک پہنچ فرید آباد ہے۔ اور جو مارا گیا، کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے آتنکی شاہین نے ایک ماڈیول بنائی؟ اسی کی تو کوشش کی۔ مسعود اظہر اور حفیظ سعید کا مہرہ کب تک بنتے رہیں گے یہ ایڈوکیٹڈ ریڈیکلائزڈ مسلم یوتھ؟ میں سیدھے بولوں گا، سمسیا آج ایشوریا جی ویکتی وشیش میں نہیں ہے، سمسیا ان کے سوچ میں ہے، ان کی ریڈیکلائزڈ مائنڈ سیٹ میں ہے، ان کے بھارت کے طرف نفرت میں ہے۔ اور کھل کر بولیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ رپورٹنگ چلتی رہیں گی۔